اس کا دل جمع ہوتا ہے، اس کا عزم پھر شباب ہوتا ہے، اس کے تشورات کی شاہراہوں پر مکین گنبد خضرا کی سنہری جالیوں کی روشنی ہوتی ہے، اس کا دل عشق رسالت کا آئینہ دار ہوتا ہے، اس کے پاؤں میں استقامت فی الدین کی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنی نیت صالحہ کے اعتبار سے، وہ اپنی فکر کے اعتبار سے، وہ اپنی آئی سحرگاہی کے اعتبار سے، لذت سحرخیزی کے اعتبار سے وہ اپنے مستقبل کی طرف رمادمہ ہوتا ہے۔ اور یقینی طور پر جو امیر کارواں ہو وہ فاتح اعظم ہوتا ہے، اور جس کے پاس یہ شعور ہو، جنہوں نے اپنے اکابرین کے آگے زانو ادب طے کیا ہو، یقینی طور مجھے یقین ہے کہ مستقبل کی طرف جو یہ کارواں بڑھے گا اس کے وہ امیر کارواں ہوں گے۔ حضرت علامہ ابوالکلام احسن القادری ایک ایسی شخصیت ہے کہ اسے صرف ہندوستان کے باہر لوگ جانتے ہیں، شاید آپ کو اس کا اندازہ نہ ہو۔ میں نے پاکستان کا کئی بار دورہ کیا اور وہاں کے مختلف کتب خانوں کا ہم نے جائزہ لیا، حضرت کی کئی کتابیں وہاں مکتبہ نبویہ سے شائع ہو چکی ہیں، اور مجھے دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ ہم جس ہیرے کی قدر نہ کر سکے اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اسی آبادی میں اٹھنے اور بیٹھنے والے ہیں۔ ایک ولی کی بہت ساری کرامتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہواؤں پہ اڑنا یہ کرامت نہیں ہے، پانی پہ چلنا یہ کرامت نہیں ہے۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس کا سینہ دعوت و استقامت سے آباد ہو۔ سب سے بڑی ایک عالم دین کی کرامت یہ ہے کہ اس کے قلم میں وہ جولانی ہو، وہ شباب ہو، عشق رسالت ہو، محبت رسولی ہو۔ ایک عالم دین کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ انہوں نے اس زمین میں اپنا شباب دیا ہے اور اپنا خون جگر دیا ہے۔ 50 سالہ ان کی تاریخ، ان کی حیات کا ہر گوشہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ان کی منزل مسجد سے لے کر اور مدرسے تک رہی ہے۔ اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں 50 سال عشق رسالت کا جام پلایا ہے آپ کو، اور انہیں آپ کو اپنا خون جگر دیا ہے، طلبہ کی جماعت پیدا کی ہے، انہوں نے عشق رسالت کا جاذبہ عطا فرمایا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کہا ہے فیض سے ایسے علماء، ایسے حفاظ، ایسے ارباب دانش پیدا کیے ہیں جو آج پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں۔ اجالا اپنی یادوں کے ہمارے دل میں رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور شاد و باد رکھے۔ میرے پاس وقت ہوتا تو میں آج پوری دنیا کی درسگاہوں کا جائزہ لیتا اور بتاتا میں کہ آج علم دین کی کیوں ضرورت ہے، آج اس کی ضرورت کیا ہے، ہم کیوں پوری دنیا میں علم کے حوالے سے ہمارا تعارف ہے۔ اسلام کا تعارف علم ہے، اسلام ایک ایسی قوت ہے، ایک ایسی قوت جاذبہ ہے، اسلام ایک ایسا زہد مسلسل ہے، اسلام آہ سحرگاہی ہے، اسلام لذت نیم شبی ہے، اسلام وہ ایک ایسی قوت ہے جو بحر و بر میں خشک و تر میں جہاں بھی گیا اسلام فاتح اعظم کی حیثیت سے نگاہوں کے سامنے آج روشن ہے۔ دنیا اس بات کو محسوس کیا ہے، صلیبی تاریخ کا آپ جائزہ لیں تو 13ویں صدی ہجری کا 23ویں صدی عیسوی میں یورپ نے اس بات کو محسوس کیا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں صلیبی جنگ میں صلیبی جنگ میں مسلمانوں نے ہمیں شکست دے دی ہے جنگ کے میدان میں، مگر مسلمانوں کو ہمیں علم کے میدان میں شکست دینا ہوگا۔ تاریخ کا عالم یہ ہے کہ تقریباً 13ویں سے لے کر 16ویں صدی عیسوی تک کا عالم یہ ہے کہ پورا یورپ، مغربی دنیا اور اسلامی دانشگاہوں کے پاس پڑھنے جایا کرتی تھی۔ یہ جامعہ قرطبہ، یہ جامعہ دمشق اور یہ جامعہ بغداد، یہ جامعہ طرابلس، یہ وہ عظیم دانشگاہیں ہیں جہاں پوری دنیا کے مغربی مفکرین پڑھنے جایا کرتے ہیں۔ اور عالم یہ تھا ان تمام درسگاہوں کا، چاہے علم سائنس کے اعتبار سے ہو، چاہے جغرافیہ کے اعتبار سے ہو، چاہے کیمسٹری کے اعتبار سے ہو، چاہے علم ریاضی کے اعتبار سے ہو، چاہے فصاحت کے اعتبار سے ہو، بلاغت کے اعتبار سے ہو، معنی کے اعتبار سے ہو، قرآن پاک کی تفاسیر کے حوالے سے ہو، کیمیا کے حوالے سے ہو، علم فلکیات کے حوالے سے ہو، علم نجوم کے حوالے سے ہو، پوری دنیا کو مسلمانوں نے جو شاہراہ حیات عطا فرمایا ہے وہ علم کا راستہ ہے، وہ محبت رسولی کا راستہ ہے، وہ جہد مسلسل کا راستہ ہے، وہ کتاب و قدم کا راستہ ہے، وہ علم کا راستہ ہے۔ آج دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے اور سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہی ہے۔ یہ سب کے سب صدقہ ہے نبی دو عالم سرور کائنات کے تشریف آوری کا۔ ایک عظیم مفکر ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں عیسائی ہوں، مجھے اس بات کا اندازہ تو نہیں ہے، مگر مسلمانوں کا عالم دیکھیں کہ ان کے پیغمبر کے قدم ناز سے ان کی وابستگی کا عالم یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پیغمبر کی شب و روز کے ہر تاریخ کو محفوظ کر لیا ہے۔ یہ امام مسلم ہیں، یہ ترمذی ہیں، اور یہ امام نسائی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امام ابو داؤد ہیں۔ یہ تمام کتابوں کا آپ جائزہ لیں، ان کتابوں کے ہر گوشے سے عشق رسالت کا جاذبہ چشمے سیاح کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ یہ راویان حدیث کا عالم یہ ہے، ابو
صدیق ہیں، یہ عمر فاروق ہیں، جو عثمان غنی ہیں، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت ابو طلحہ ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، یعنی نبی دو عالم سرور کائنات کی تاریخی حیات کو جمع کرنے والے یہ عظیم صحابہ کرام ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی کے قدموں میں اللہ تبارک تعالیٰ نبی کے بعد ایسے افراد انسانی کو جمع کر لیا تھا جو اپنے تقویٰ کے اعتبار سے، جو اپنی طہارت کے اعتبار سے، جو اپنے علم کے اعتبار سے، جو اپنے تجربے کے اعتبار سے، جو اپنے مشاہدے کے اعتبار سے، جو شب و روز میں محبت رسولی کے اعتبار سے سرور دو عالم مسلمانوں کے پیغمبر نے ایک ایسی درسگاہ قائم کی جسے آپ صفہ کہتے ہیں۔ صفہ درسگاہ میں پڑھنے والے اور بیٹھنے والے وہ مقدس صحابہ تھے جنہوں نے پوری دنیا کو یہ شعور عطا فرمایا ہے کہ یقینی طور پر چل نہیں سکتے تھے اگر ہم جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤ شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، منہ سے سر کا شوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ کیا چیز ہے، ہم توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات نے جو درسگاہ علم و فن ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کے جاہ و جلال کا عالم یہ ہے کہ آج یورپ کے مفکرین، آج یورپ کے ڈاکٹرز، آج یورپ کے ارباب فکر و نظر، آج یورپ کے تنقید نگار، آج فلم انڈسٹری کے لوگ آج باضابطہ طور پہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا ہالی ووڈ کے اس ڈائریکٹر کے حوالے سے؟ اس نے اپنے ساتھی خاتون ساتھی سے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ تم سنڈے کو میرے ساتھ چرچ چلا کرو۔ اس خاتون نے اپنے ساتھی کہا سنو مجھے تھوڑی سی مہلت دو، مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں سنڈے کو مصروف رہا کرتی ہوں۔ 5 ماہ گزرنے کے بعد اس خاتون سے پھر اس کی ملاقات ہوئی اور کہا ایسا ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ سنڈے کو چرچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور ممتاز الاساتذہ، حضور سیاح بنگلہ دیش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ دارالعلوم دارالاسلام، صدر اعلیٰ دارالعلوم دارالاسلام، مدرسہ دارالعلوم دارالاسلام، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ فاروق القادری صاحب قبلہ۔ برائٹنس فل کرو۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ صرف مزید 20 منٹ مجھے بولنا ہے، اس لیے میں آپ کی توجہات چاہوں گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کا جلسہ دوسرے جلسوں سے بہت مختلف ہے۔ یہ جلسہ علم کا جلسہ ہے، جلسہ حفظ قرآن کا جلسہ ہے۔ یہ جلسہ وہ ہے جہاں طالبان علوم نبوت اپنے سیروں میں عشق رسالت کا جاذبہ لے کر اس روئے زمین پہ پھیلنے والے ہیں، جن کے قدموں میں کہکشاں کی بہاریں ہوں گی، جن کے سامنے شفق کا اجالا ہوگا اور جن کے سامنے سفید سحری کی روشنی ہوگی۔ وہ جہاں جائیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آسمان کی بلندیاں اتر کر ان کے قدموں کا بوسہ دیں گی، صحرا و سمندر انہیں راستہ دے گا۔ مجھے یقین ہے قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے اور علم حدیث کی برکتوں کے حوالے سے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہالی ووڈ کے اس ڈائریکٹر نے اپنے ساتھی خاتون سے کہا کہ میرے ساتھ سنڈے کو چرچ چلا کرو۔ اس خاتون نے کہا کہ میں مصروف رہا کرتی ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ کئی ماہ گزر گئے، 5 ماہ 6 ماہ گزرے، اس کے بعد اس شخص نے ہالی ووڈ کے اس ڈائریکٹر نے اپنے خاتون سے کہا کہ یہ بتاؤ تم چرچ میرے ساتھ کیوں نہیں آتی، تمہیں تو آنا چاہیے، شاید تمہارے پاس وقت ہوگا۔ ایسا ہے سنو، اس خاتون کا نام لنڈا تھا۔ اس نے کہا لنڈا اب تمہیں میرے ساتھ چرچ جانا ہوگا۔ اس نے کہا آج کے بعد تو مجھے لنڈا مت بولنا، میرا نام لنڈا نہیں ہے، آج کے بعد میرا نام عائشہ ہے۔ میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے، میں نے رسول اللہ کی حدیث پاک پڑھی ہے، میں نے قرآن پاک کا مطالعہ کیا ہے، اور جب سے ہم نے قرآن پاک کا مطالعہ شروع کیا ہے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ نگاہوں کے سامنے سمندر کی موجیں ہوں، نگاہوں کے سامنے آسمان کی بلندی ہو، نگاہوں کے سامنے صبح کا سفیدہ سحر ہو، نگاہوں کے سامنے باضابطہ طور پہ ستاروں کی روشنی ہو، اخلاق کی جوانی ہو، پھولوں کا تبسم ہو، دریاؤں کی روانی ہو، اخلاق کی چورانی ہو، علم کا شباب ہو۔ جب میں قرآن پاک کا مطالعہ کر رہی تھی تو آفاق و انفس ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ قرآن پاک شاید ایک مذہب کی کتاب ہوگی جو صرف اسلامی قانون حیات کی دعوت دیتی ہوگی، مگر ایسا نہیں ہے۔ جب ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ قرآن میں سائنس کے بھی مسائل ہیں، قرآن پاک میں
अलजबरा के भी मसाइल हैं, कुरान पाक में तिब्बियात के मसाइल हैं, कुरान में तबियात के मसाइल हैं, कुरान में इलाहियात के मसाइल हैं, कुरान में तजर्बा है, कुरान में मुशाहिदा है, कुरान में फिक्र है, कुरान में लफ्ज़ों का तरन्नुम है, कुरान पाक में एहसासात की जवानी है, कुरान पाक में लफ्ज़ है, कुरान पाक में फसाहत है, कुरान पाक में बलागत है, कुरान पाक में नगमों का तरन्नुम भी है, कुरान पाक में सुबह का उजाला भी है, कुरान पाक में शफक की रोशनी भी है, कुरान पाक में अल्फाज की जवानी भी है, कुरान पाक में आसमान की बुलंदी भी है, कुरान पाक ने दिल के सिदरा पर इश्क़ रिसालत का जिब्रील हमें अता किया है। कदम कदम पे ये महसूस होता है कि जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो कुरान पाक नबी का मौजज़ा है, सरकार का मौजज़ा ये है कि जहाँ तमाम अरबाब फ़िक्र नज़र और औक़राए ज़माना की मेहनतें जहाँ दम तोड़ती हैं, वहीं से पैगम्बर के मौजज़े का आगाज़ होता है। हज़रत ईसा का मौजज़ा ये था कि वो मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे, मगर पैगम्बर दो आलम आक़ाए दो आलम सरवर कायनात का मौजज़ा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी दो आलम सरवर कायनात को सर से पाँव तक मौजज़ा बना कर भेजा। वो उठे तो मौजज़ा हो, वो बैठे तो मौजज़ा हो, वो सर उठाएं तो मौजज़ा हो, वो सर झुकाएं तो मौजज़ा हो, वो मुतकल्लिम हो तो मौजज़ा हो, मुतबस्सिम हो तो मौजज़ा हो, इशारा करे तो मौजज़ा हो, क़ुम बिइज़्निल्लाह कहे तो मौजज़ा हो। वो मुस्कराए जान सी कड़ियों में पड़ गई, वो कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया, आदाम रोज़गार को आशा बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। वो खातून ये कहती है कि जब से हमने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया है, वल्लाहि अज़ीम कुरान पाक इल्म व फ़न का बहर नापैदा करनार है। क्या तुम देखते नहीं है कि कुरान असीम में पढ़ा जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि मौजों का तरन्नुम बोल रहा हो, चमन चेहरे में कलियाँ खिलती भी महसूस होती हैं, दिल की दुनिया ज़ेरो ज़बर होती महसूस होती है। कुरान असीम में सेगों के ज़रिए से, ज़मायर के ज़रिए से, अल्फाज़ मुतरादफ़ा के ज़रिए से ऐसी खूबसूरत तराकीब का इस्तेमाल किया है। मिसाल के तौर पर कुरान पाक का इरशाद है, वो फरमा रहा है वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वलअर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा। कुरान अज़ीम का ये बयान देखें, यहाँ ज़मीन का भी तज़किरा है, यहाँ आसमान का भी तज़किरा है, यहाँ शफ़क़ के उजाले का तज़किरा है, सफ़ेद सुबह का तज़किरा है, नफ्स मुतमइन्ना का तज़किरा है, आफ़ाक़ व अनफुस सरख़बीदा है खुदा की बारगाह में उसका तज़किरा है, तस्बीहात इलाहिया का तज़किरा है। यहाँ इस बात का इनामिया है कि इंसान क्यों पैदा किया गया है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, तक़वा शियारी का है, ये तमाम चीज़ों का तज़किरा इसके अंदर मौजूद है। इतनी जामियत है उसके अंदर। उसके बाद आप इसे महसूस करें, नबी दो आलम सरवर कायनात का वो जिंदा मौजज़ा है कि आज पूरी यूरोपीय दुनिया इसे पढ़ रही है। बात आप तो कुरान पाक को दुनिया में हर चीज़ का जवाब तो हो सकता है, मगर कुरान अज़ीम का जवाब नहीं हो सकता, इसलिए कि सरकार का मौजज़ा है। जितना पढ़ा जाएगा और जब जब इसे पढ़ा जाएगा महसूस ये होगा कि सिदरा की बुलंदियों से कल्ब नाज़िम मुस्तफ़ा पे किताब भी नाज़िल हो रही है। ये कुरान पाक का मौजज़ा है, ये कुरान अज़ीम का मौजज़ा है, ये सरवर कायनात का लाहिब निज़ाम हयात है। यूरोप के पास बेशुमार टेक्नोलॉजी मौजूद है, मगर वल्लाहि अज़ीम यूरोप के पास कुरान पाक के एक लफ्ज़ का जवाब नहीं है, एक सूरत का जवाब नहीं है। न इसका जवाब ऑक्सफोर्ड के पास है, न इसका जवाब कैम्ब्रिज के पास है, न इसका जवाब इंग्लैंड के पास है, न इसका जवाब फ्रांस के पास है, न इसका जवाब अरबाब ज़माना के पास है, न इसका जवाब अमेरिका के पास है। यही वजह है कि वल्लाहि अज़ीम कुरान तालीम मुस्तफ़ा है। जब तालीम मुस्तफ़ा का जवाब नहीं तो सरवर कायनात का जवाब क्या होगा, अनीस बेकसा का जवाब क्या होगा, नबी दो आलम सरवर कायनात के इलाही निज़ाम हयात का जवाब क्या होगा। आज हुफ़ाज़ किराम फारिग होने वाले हैं। मैंने एक बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में ऐसा है, मैंने बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में एक पादरी से हमने मुलाकात की, देखा कि कॉन्फ्रेंस हॉल में वो पादरी जो है वो कुरान खत्म बाइबल को, सो कॉल बाइबल जिसे वो कहते हैं मजहबी किताब हो, वो लिए पढ़ रहा था। मैंने कॉन्फ्रेंस के बाद उससे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा, उस पादरी से मैंने पूछा कि ये बताओ दैट व्हाई वाज रिसाइटिंग योर बाइबल बाय लुकिंग, तुम इस किताब जो तुम्हारी बाइबल है इसे तुम देख के क्यों पढ़ रहे थे? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा शख्स नहीं है जो इस बाइबल को ज़बानी याद कर सके? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तुम्हारे एकेडमी में, तुम्हारे चर्च में, तुम कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? वो कहता है आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए मिनिस्टर ऑफ रिलीजन लास्ट 25 ईयर्स। उसने कहा कि मैं 25 साल से मुसलसल एज ए मिनिस्टर ऑफ रिलीजन यानी कि चर्च के मिनिस्टर की हैसियत से, एक पादरी की हैसियत से मैं मुसलसल काम कर रहा हूँ। हमने कहा फिर तुमने अपनी इस किताब को याद क्यों नहीं किया? उसने कहा कि अजब हाल है हमारा हाल ये है कि अमेरिका से जो बाइबल छपा होता है उसकी कैफियत और होती है, जो लंदन में छपता है
تو اس کی بات اور ہوتی ہے، اس کے کانٹیکس میں کانٹرڈکشن ہوتا ہے، الفاظ میں تضادات ہوتے ہیں، ان کے صفحات بدلے ہوتے ہیں، ان کے معنی بدلے ہوتے ہیں، کبھی کبھی تو پوری عبارت سے بدلی ہوتی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ 800 صفحات پہ مشتمل اس موٹی سی کتاب کو کوئی انسان اسے یاد کر سکے۔ اس نے مجھے کہا کہ it's impossible to learn wholeheartedly 800 pages of Bible. It is impossible for human intellect and human nature. اس نے کہا انسانی خصلت اور انسانی عادت سے بات بہت بلند ہے کہ اس بائبل جو 800 صفحات پہ مشتمل ہے، انسانی طاقت، اس کی وسعت، اس کی فکر، اس کی کوششیں، اس کی محنت اور اس کی عقل و فراست و بصیرت سے یہ بات بہت بلند ہے کہ کوئی اسے یاد کر سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا تم نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بائبل میں تضادات ہیں، بائبل کے لفظوں میں تضادات ہیں، یہاں کانٹرڈکشن ہے، تو اس بات کی اعلان ہے کہ یہ کسی خالق کی کتاب نہیں ہو سکتی، کسی شخص نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور تم اسے یاد نہیں کر سکتے۔ ہم نے کہا پھر سنو، اسلام کے سچ ہونے کے اور اسلام کے حق ہونے کے لیے جتنے بھی دلائل ہو سکتے ہیں اس میں یہ دلیل بہت واضح ہے کہ جس بائبل کو تم زبانی یاد نہیں کر سکتے، واللہ العظیم مسلمانوں کے کروڑوں بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے، مسلمانوں کے لاکھوں بچوں نے اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا ہے۔ قرآن پاک الحمدللہ سے لے کر والناس کی سین تک اس کتاب مقدس کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ وہ چونکا اور کہا مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بچوں نے اتنی مقدس کتاب جو تقریباً 800 صفحات پہ مشتمل یہ قرآن پاک ہے اسے محفوظ کر لیا ہے۔ ہم نے ہاں اس کی تعداد کروڑوں کی تعداد ہے، مسلمانوں نے محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اسلام سچا مذہب ہے، انقلاب آفری مذہب ہے، دلوں کو زندگی دینے والا ہے۔ اس کے طلبہ، اس کے متعلمین، قرآن پاک کو پڑھنے والے وہ جہاں بھی گئے ہیں ان کی حیثیت فاتح کی ہوتی ہے۔ جتنے مجاہدین ہیں انہوں نے باضابطہ قرآن پاک کو پڑھا ہے۔ میں ساؤتھ افریقہ گیا، میں نے کیپ ٹاؤن کے ساحل پہ دیکھا کہ ایک حافظ قرآن اور ایک اپنے دور کے تاجر تھے اور مبلغ تھے، ان کی قبر تھی، قبر کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ کیپ ٹاؤن کی زمین روئے زمین کا آخری حصہ ہے۔ اس مجاہد نے اس زمین پہ کھڑے ہو کر اذان کہی ہے اور لکھا ہے اللہ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی زمین باقی ہے، اے اللہ میں تیرے کلام کو اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ یہ قرآن پاک کی تلاوت اس نے کی اور کہا وہ السماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر۔ اس نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ رہنا، تو زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تو شمس و قمر کا پیدا کرنے والا ہے، تو انسانوں کا خالق ہے، وہ جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے ہوگا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا کہ سامنے سمندر کی یہ موجیں ہیں اور یہ آخری سرحد زمین ہے۔ اے اللہ اگر میں معلوم ہوا ہوتا کہ اس کے آگے بھی کوئی زمین ہے تو اللہ میں تیرے نبی کے دین کو لے کر وہاں بھی گیا ہوتا۔ میں اللہ تو گواہ رہنا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کے آگے بھی کوئی زمین ہے تو اللہ ہم تیرے نبی کے دین کو لے کر وہاں بھی گئے ہوتے۔ اس نے اس سرحد پہ آزادی ہے، اسلام فاتح ہے، تم اسے کہاں روکو گے؟ اسلام عظیم قانون حیات ہے، اسلام جہد مسلسل ہے، اسلام آہ سحرگاہی ہے، اسلام دلوں کی زندگی ہے، اسلام نگاہوں کا وقار ہے، اسلام پیشانی کی روشن ہے، اسلام عرفان الہی ہے، اسلام آبرو حیات ہے، اسلام درد جگر ہے، اسلام سوز درو ہے، اسلام انقلاب آفری ہے، اسلام زمین و آسمان کی فاتح قوت ہے، محبت رسول فاتح اعظم ہے، بدر کی فاتح محبت رسول ہے، کربلا کی فاتح محبت رسول ہے، احد کی فاتح محبت رسول ہے۔ قرآن پاک کے پڑھنے والے دیوانے جب تک قرآن عظیم کو پڑھتے رہے واللہ العظیم چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم پاسباں ہیں اس کے وہ پاسباں ہمارا۔ اے ابرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کرارے جب کارواں ہمارا۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ قرآن پاک کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ابھی لاس اینجلس میں آگ لگی، ہزاروں مکانات جل گئے، تقریباً 10 فائر بریگیڈ یعنی کہ مین اینڈ وومن بہت خواتینوں حضرات دونوں میں تقریباً 10 سے زائد ایسے جو فائر بریگیڈ کے ورکرز تھے وہ ایمان لے آئے۔ کسی نے اسے اخبار کے ٹائمز آف نیو یارک ٹائم نے پوچھا آخر کیا وجہ ہے؟ تم تو وہاں گئے تھے آگ کو بجھانے کے لیے۔ کہا بلا شبہ میں وہاں آگ بجھانے گیا تھا مگر میرے خدا نے مجھے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، میرے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے وہ سوزے دھرو عطا فرمایا ہے۔ وہ آگ تو جلی تھی،
वहाँ लेकिन अल्लाह ने मुझे जहन्नम की आग से महफूज कर दिया। कहा क्या हो गया कि हम एक घर में गए, देखा कि सारा घर झुलसा हुआ है, कुरान पाक महफूज है। दूसरे घर में गए, तमाम घर झुलसा हुआ है, कुरान पाक महफूज है। और उसके बाद तीसरे चौथे उसने कहा एक बात तो इत्तफाकी हादसा हो सकता है, मगर ये मुसलसल इस बात की अलामत है कि कुरान खालिक की किताब है, वो कुरान अज़ीम है जो लोगों को जहन्नम की आग से आज़ाद करवाने वाली किताब है, तो ये कुरान खुद क्यों जल सकता है। उसने कहा मैं कुरान को उठा के अपने सरों पे रखा और ये कहा कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं, अल्लाह ने हमें ताजदारी अता फरमाई। और वो सब के सब कलमे शहादत पढ़कर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु। आप जानते हैं यही वो ताकत है। प्रोफेसर आर्लेंड ने अपनी किताब में ये बात लिखी है, और ये मैं बात कोट करना चाहूँगा। सरोजनी नायडू ने भी ये बात अपनी किताब में लिखी है, उसका ताल्लुक इसी ज़मीन से है। वो खातून ये कहती है और प्रोफेसर ऑर्लन ये कहता है कि ये बात बहुत गलत है कि हिंदुस्तान में मुसलमान जो फैले पूरी दुनिया में ये तलवार की बुनियाद पे फैले। अगर इस्लाम तलवार की बुनियाद पे फैला होता तो इतना मुनज़्ज़म इस्लाम, इतना साबित इस्लाम, इतना ताकतवर इस्लाम, इतना इल्मी और फिक्री इस्लाम, एतक़ाद के लिहाज से इतना मजबूत इस्लाम, जो तहजीब भी है, जो तमद्दुन भी है, जो अखलाकियात का जाम भी है, जो तदबीर मंजिल भी है, जो सियासत मदनिया भी है, जो तहजीबुल अखलाक भी है, ये इस्लाम ना फैला होता। इस्लाम को कबूल करने वाले जाहिलों की जमात नहीं है, इस्लाम को कबूल करने वाले उलमा की जमात है। प्रोफेसर रॉजर बेकन एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी मुफक्किर है, वो ये कहता है कि मैं जामिया खरतबा में हमने कुरान पाक को अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर वन्नास की सीन तक हमने पढ़ा है। वो कहता है ये मुक़द्दस किताब है कि जब भी इसे पढ़ा जाएगा इंसान का शऊर, उसकी फिक्र, उसके एहसास, उसका ज़मीर, उसका सोज़े दुरू, उसका इल्म, उसका इत्क़ाद उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। वो आगे चल के अपनी किताब में इस बात की वज़ाहत करता है। आप देखें और महसूस करें कुरान अज़ीम कैसी फाक़िह और मुक़द्दस किताब है। क़ारी अब्दुल बासित से किसी ने पूछा था ये बताओ कि तुम्हारी तेलावत कुरान पाक को सुनने के बाद दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो इस्लाम में दाखिल हो गए। उसने कहा मुझे इसका अंदाज़ा तो नहीं, मगर हाँ ये अंदाज़ा ज़रूर है कि सिर्फ यूरोप में तकरीबन 7 लाख ऐसे अफराद हैं जो तिलावत कुरान पाक को सुनकर इस्लाम में दाखिल हो गए हैं। ये कुरान पाक जो लोगों को ज़िंदगी दे रहा है, ये कुरान पाक जो समझता है इसे और जो नहीं समझता है उसकी रूह भी मुतासिर होती है, उसका शऊर हयात भी मुतासिर होता है। कुरान पाक के ताल्लुक़ से एक अजीम मुफक्किर प्रोफेसर माइकल हार्ट है, वो कहता है कि मैं ईसाई हूँ मगर मुझे इस बात पर अकीदा नहीं है कि हज़रत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। वो कहता है कि ईसाइयों का धोखा है, जब जिस दिन पैगंबर पैदा होने वाले हैं वो दिन शराब व कबाब का दौर नहीं होगा। जिस दिन पैगंबर पैदा होने वाले हैं वो दिन अय्याशियों का दौर नहीं होगा। जिस दिन पैगंबर पैदा होने वाले हैं वो दौर तो पेशानियों में सद्दों की चमक होगी और निगाहों में इंसानी वक़ार होगा। वो दिन कैसा दिन है कि जब हज़रत ईसा की पैदाइश की तारीख यूरोप मना रहा होता है तो वहाँ के नाइट क्लब भर चुके होते हैं, पूरी रात लंदन हो न्यूयॉर्क अय्याशियों के अड्डे आबाद होते हैं। प्रोफेसर माइकल हार्ट कहता है कि मैं ऐसे मजहब से बगावत करता हूँ, मैं ईसाई होने की हैसियत से मेरा दावा है कि हज़रत ईसा आई बीइंग ए क्रिश्चियन आई डोंट बिलीव दैट जीसस वाज एग्जिस्टेड ऑन 25 दिसंबर। वो कहता है कि ईसाई होने की हैसियत से मैं ये दावा नहीं कर सकता कि हज़रत ईसा 25 दिसंबर को पैदा हुए थे। मैं यकीन से, ये प्रोफेसर माइकल हार्ट ये कह रहा है कि मैं पूरी यकीन से इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि 25 दिसंबर को हज़रत ईसा पैदा नहीं हुए थे। मगर यकीन जानो मुसलमानों के पैगंबर का आलम यह है कि मोहम्मद वाज बोर्न विद इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री। मुसलमानों के पैगंबर तारीख की रोशनी में पैदा हुए। वो आए तो हयात आई, वो आए तो बख्शिश आई, वो आए तो निजात आई, वो आए तो बंदगी आई, वो आए तो इरफान इलाही का आस्ताना खोला। वो पेशानी जो पत्थरों के आगे, वो पेशानी जो दरख्तों के आगे, वो पेशानी जो पत्थरों के आगे, वो पेशानी जो सहरा के आगे, वो पेशानी जो समंदर के आगे, वो पेशानी जो नफा के आगे, वो पेशानी जो नुकसान के आगे, वो पेशानी जो समंदरों के आगे, वो पेशानी जो गंगा के आगे झुक रही थी। नबी दो आलम की तशरीफ आवरी ने उन पेशानियों को लज्जत सज्दा अता फरमाया। अब ये पेशानी अल्लाह के आसारे करम पे झुकने वाली है और किसी के आगे ये पेशानी झुक नहीं सकती। ये सलाम है, ये दीन है, ये सरवरे कायनात का लाया हुआ निज़ाम हयात है। ये प्रोफेसर माइकल हार्ट ने बड़ी वजाहत के साथ कह दी है कि मैं मुसलमान तो नहीं
मगर मुसलमानों के पैगंबर की तशरीफ़ावी का आलम यह है कि वो तारीख़ की रोशनी में तशरीफ़ लाए, उनकी ज़िंदगी के हर गोशे को उनके मुक़द्दस सहाबा ने महफूज कर लिया है। वो आए तो तहजीब आई, वो आए तो तमद्दुन आया, वो आए तो किताब ज़िंदगी आई, वो आए तो फ़लसफ़े हयात आया, वो आए तो दिलों की ज़िंदगी मैसर आई, वो आए तो निगाहों को जमाले गुंबद खजरा मैसर आया, वो आए तो दिल की दुनिया आबाद हुई, वो आए तो हम जिहादत से मदनियत की तरफ लौटे, वो आए तो हमारे पाँव को इस्तकामत के दीन की ताकत मैसर आई, वो आए तो हमें इस बात का एहसास हुआ कि पेशानी खुदा के आगे झुकने वाली है और ये पेशानी खुदा के अलावा कहीं और झुक नहीं सकती। आखिरी बात अर्ज करना चाहूँगा, एक अजीम अंग्रेज़ है जो इस वक्त वो ऑक्सफोर्ड का प्रोफेसर है, वो कहता है कि मैं सिर्फ इसलिए मुसलमान हो गया आज़ान की आवाज़ सुनकर। अब अंदाज़ा करें ठीक है पढ़ा कि मुसलमानों, मुझे इसका अंदाजा नहीं है कि जब जहाँ की जामे मस्जिद में अज़ान हो रही होती है तो आपका हाल क्या होता है। मगर वो अंग्रेज़ ये कहता है कि मैं अज़ान की आवाज़ सुनने के बाद जब उसमें ये सुनता हूँ हय्य अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, यानी कि नमाज में जो अज़ान की आवाज़ है वो आवाज़ कामयाबी की आवाज़ है, वो आवाज़ फलाह की आवाज़ है, वो आवाज़ ज़िंदगी की आवाज़ है, वो आवाज़ मेहराब दिल को संवारने वाली आवाज़ है, वो आवाज़ सोसे दिल देने वाली आवाज़ है, वो आवाज़ अल्लाह की जन्नत रजा देने वाली आवाज़ है, वो आवाज़ इंसानियत को मेराज इंसानियत से नवाजने वाली आवाज़ है। वो कहता है आखिर जानना चाहता हूँ कि फलाह व निजात है क्या। वो कहता है कि मैं टर्की में इस्तांबुल में था और मैं जामे मस्जिद इस्तांबुल ब्लू मॉस्क के पास से मैं गुजर रहा था, ये आवाज़ आई, मैं मस्जिद में दाखिल हुआ। वो कहता है बुनियादी तौर पर मैं वुज़ू के मसाइल से वाकिफ़गार था। वो अंग्रेज़ ही कहता है मैं अंदर गया, मैंने वुज़ू किया, मैं पहली बार मस्जिद में दाखिल हुआ, किसी ने हमें रोका नहीं, मैं पैंट शर्ट में था। मुझे इस बात का डर महसूस हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिबादे ज़ाहिरी लिबादे को देखकर कहीं गेट पर बैठा हुआ ये शख्स हमें रोके तो नहीं। मगर जब मैं आगे बढ़ा कोई रोकने वाला नहीं था। तो उसने कहा मैंने इस बात को महसूस किया कि इस्लाम जो है वो जाहिर को पाबंदे सलासिल नहीं करता, इस्लाम बातिन को पाबंदे सलासिल करता है। इस्लाम दिनों को जिंदगी देने वाला है, इस्लाम शऊर को जिंदगी देने वाला है, इस्लाम दिमाग को जिंदगी देने वाला है, इस्लाम कानून हयात को जिंदगी देने वाला है, इस्लाम इंसानियत को संवारने वाला है। इस्लाम वो कानून हयात है जो अल्लाह की जन्नत रज़ा से हमें आशना कर रहा होता है। वो कहता मैं अंदर दाखिल हुआ, मैं चर्च में इससे पहले गया था, मेरा आलम ये था चर्च में जाने के बाद कि चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो वजीर आज़म हो, चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो प्राइम मिनिस्टर हो, चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो वजीर आज़म हो, जो वही जो लैंडलॉर्ड हो, चर्च के पहली सफ में वो बैठता है जो अमीर हो, जो मालदार हो, जो सरमाएदार हो, जो बिजनेसमैन हो। मगर जब मैं मस्जिद में पहुंचा तो मेरी दुनिया बदल गई। मैं देखा ये कि वहाँ काले भी थे, वहाँ गोरे भी थे, वहाँ अमीर भी थे, वहाँ गरीब भी थे, वहाँ छोटे भी थे, वहाँ बड़े भी थे, वहाँ अरबी भी थे, वहाँ आजमी भी थे। सब के सब बस अपने अल्लाह के हुजूर खड़े थे, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा साहब मोहताजो गनी एक हुए, यानी दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वो कहता है कि मैं इससे पहले चर्च में गया था, मगर मैं पहली बार मस्जिद में हाजिर हुआ, मगर मैं इस्लाम के और मुसलमानों के नज़्म इबादत को देखकर देखा कि सब के सब यहाँ खड़े हैं। यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, यहाँ कोई छोटा और बड़ा नहीं है, यहाँ कोई सियाह सफ़ेद नहीं है, यहाँ तबक़ाती जंग नहीं है, यहाँ माशरती इख्तलाफात नहीं है, यहाँ काले और गोरों की जंग नहीं है। ये सब के सब अपने अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। और कहता है इस्लाम में जो बात काबिल कबूल है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, तुम्हारी इज्जत व वक़ार इसी में है, तुम में सबसे ज्यादा मुकर्रम वही अल्लाह की बारगाह में जो सबसे ज्यादा मुत्तकी व परहेज़गार होगा। मुसलमान उठो इस जमीन से, मुसलमान उठो, तुम दुनिया में अमीर बनाकर भेजे गए हो, अमीर कारवा बना के भेजे गए हो, तुम्हारी हैसियत गुलाम के नहीं आका की है। तुम उस मजहब के वारिस हो जिन्होंने अपने अज़्म की ठोकर से तारीख रातों के मुसाफिरों के रास्ते के पत्थर को चरागाह बनाया था। तुम उस मजहब के वारिस हो जिन्होंने अपने ज़मीर से
जिन्होंने अपने इल्म से, जिन्होंने अपने इखलास से तो मेरे शौर हयात आगाह किया है। इस्लाम से मजहब नहीं, इस्लाम सिविलाइजेशन है, इस्लाम तहजीब है, इस्लाम तमद्दुन है। तुम उस फिक्र फन के बादाब्ता तौर पर उस फिक्र फन को अपनी दरसगाहों में लेकर आने वाले हो। ये दरसगाहें तुम्हें ज़िंदगी देती हैं, ये दरसगाहें तुम्हें रोशन ख्याली देती हैं, ये दरसगाहें उलूम नबुव्वह से आशना करती हैं, ये दरसगाहें तुम्हें लज़्ज़त सजदा से आशना करती हैं, ये दरसगाहें मस्जिदों को आबाद करती हैं, ये दरसगाहें तुम्हें तहज़ीबुल अखलाक देती हैं, ये दरसगाहें तुम्हें तदबीर मंजिल देती हैं, ये दरसगाहें तुम्हें जिंदा होने और जिंदा रहने का शऊर अता फरमाती हैं। उठो और वाबस्ता हो जाओ इन दरसगाहों की तरफ। मैं खुद दरसगाह का पढ़ा हुआ हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनाइटेड नेशन में हमें तकलीफ की है, आपको जानकर मैं अक़वाम मुत्तहिदा भी गया हूँ और सिर्फ इसीलिए गया हूँ। वो इल्म है जो वर्षा है उन अंबियाए कराम का जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने दस्तूर हयात से और अपने पैगाम से आफाकी बनाया है। आज यूरोप के बड़े बड़े दानिशगाहों में ये बात बड़ी आम हो रही है, ये शिकवा हो रहा है। BBC लंदन पे खातून ये कहती है कि हम सबको इस्लामी उलूम का बादाब्ता तौर पर एतराफ़ करना चाहिए। मगर गुज़श्ता 300 साल हो गए मुस्लिम दुनिया से कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है कि इसके बारे में कहा जाए कि मुसलमानों की ईजाद है, ये मुसलमानों का इनोवेशन है, ये फ़लकियात, ये इल्म नजूम, ये इल्म हिसाब, ये ज्योमेट्री, ये कानून, ये हिसाब, ये सबाब के तमाम चीज़ें मुसलमानों ने ईजाद की हैं। मगर आप कहाँ हो? मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की तो देखो उनको यूरोप में तो दिल होता है सी पारा। मुझे यकीन है कि नई कमेटी ज़ियाउल सलाम को ज़िया बख्शेगी, मुझे यकीन है कि नई कमेटी रोशनी बख्शेगी, मुझे यकीन है कि नई कमेटी अपने मुस्तक़बिल की तरफ रमादवा होगी। इनमें इखलास भी है, इनमें जज्बे जुनू भी होगा, इनमें सोज़ दिल भी होगा, इनमें आह शहरगाही भी होगी, इनमें लज़्ज़त सहरखेज़ी भी होगी, असातिज़ा का एहतराम भी होगा और अपने मशाइख़ के उन खुतूत पे चलने का जज्बा भी होगा। इन्हें एक ऐसा अमीर अल्लाह ने अता फरमाया है, हज़रत अल्लामा अहसनुल क़ादी की शक्ल में। अल्लाह इन्हें बहुत देर तक बाकी रखे। मैंने पहले कहा था कि आदमी ज़ौफ़ तबी का शिकार होता है, मगर इल्म कभी बूढ़ा नहीं होता, इल्म कभी बूढ़ा नहीं होता। उस्ताद जितना बूढ़ा होता है उसका इल्म शबाब पे होता है, उसका इल्म शबाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदरसा दारुल इस्लाम, नारे तकबीर। अल्लामा फारूक कादरी साहब किबला, सदर आला मौलाना अब्दुल कलाम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह इन्हें बहुत देर तक हमें बाकी रखे, उम्र खज़ी अदा फरमाए और इनकी क़यादत में हम सब चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। टिकियापाड़ा के मुसलमानों, होना तो ये चाहिए था कि आज पूरा ये इलाक़ा सिमट आता। टिकियापाड़ा की शोहरत इंडस्ट्री के हवाले से मैं जानता हूँ, लेकिन टिकियापाड़ा की एक शोहरत की वजह और भी है कि यहाँ एक अजीम अदारा मौजूद है। इस अदारे के ज़रिए से हज़ारों की शक्ल में उलमा की जमात मौजूद है इस बंगाल में, उससे बाहर भी इस अदारे की बरकतें हैं। पैबस्तारा शजर से उम्मीद बहार रख। टिकियापाड़ा वालों, कितने खुशनसीब हो आप कि इस आबादी में रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत होती है, अल्लाह की मुक़द्दस किताब पढ़ी जाती है, कलाम इलाही की तिलावत होती है। इस आबादी पे कितनी रहमतें बरसती होंगी, वो इसी मदरसे का सदका है। आपने इन तलबा की ज़ियाफ़त की है। आज अल्लाह ने आपको इसी दौलत से इसलिए नवाजा है कि आपने यहाँ के उलमा की और तलबा की ज़ियाफ़त की है। आपसे गुजारिश है कि आप अपने दिलों का दरवाज़ा दारुल के लिए खोले रखें। ये न देखें चेहरा क्या है, इसका जज़ा, इसका सिला, इसका रिवॉर्ड इंशाअल्लाह मैदान क़यामत में अल्लाह आपको अता फरमाएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि आज अगर किसी यूरोप की दुनिया में अगर किसी ने बाइबल को ज़बानी याद किए होता तो मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड के पार्लियामेंट की तरफ से उसे अवार्ड दिया जाता। मगर ये अफसोस उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है कि आज हुफ़ाज़ किराम ने अपनी सिर में कुरान पाक को महफूज कर लिया है। अगर आबादी ही आकर उन्हें मुबारकबाद देती तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात होती। लिहाजा आपका इखलास अगर दारूम के साथ होगा तो वल्लाहि अज़ीम आप महरूम बारगाह इलाही नहीं होंगे। अल्लाह ताला आपको नवाजेगा, बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजेगा, आपकी नस्लों को अल्लाह ताला इज़्ज़त व वक़ार अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुमताज़ुल उलमा को हमें बहुत देर तबाकी रखे, इसलिए कि आज अकाबिर उलमा निगाहों से ओझल होते चले जा रहे हैं। वो जा रहे हैं और ये वो हैं जो हज़रत अल्लामा अशरुल क़ादी की निगाहों के परवरदा हैं। मुझे इंग्लैंड में हज़रत अल्लामा रईसुल क़लम अल्लामा अशरुल क़ादी साहब के साथ काम करने का मौका मिला है। बड़ा छोटा था लेकिन बाहर के भी उनका कफश बरदार था। हज़रत अल्लामा शाह अहमद दुरानी के साथ मुझे चलने काम करने का मौका मिला। अल्लामा अशरुल क़ादी साहब का आलम ये था
اور یہ وہی جذبے جنوں حضرت علامہ حسن قادری کے اندر ہے، ورنہ اباؤٹ 80 ایئرس اولڈ آپ بتائیں ہم میں کون یہاں بیٹھا ہوا ہے اور جو وقت پہ اپنی مسجد سے جب کہ مدرسہ آتا ہو اور جس کی منزل کی آغاز اللہ کا گھر ہو اور اس کا انجام درسگاہ رسول ہو، جنتی اسی تو کہتے ہیں، جس کی زندگی کا آغاز سفر صبح کا آغاز اللہ کے گھر سے ہو اور اس کا اختتام درسگاہ رسول پہ ہو، یہی تو جنتی ہے، یہی تو ولایت ہے۔ تم ولایت کو کپڑوں سے پہچانتے ہو، درسگاہ رسول کی عظمت ہی کہتی ہے کہ وہ ولی کو علم رسول سے پہچانو، علم قرآن سے پہچانو، محبت رسول سے پہچانو، اور آج آپ کی آبادی میں موجود ہیں۔ اللہ نے بہت دیر تک باقی رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، خوب کی سیر چمن پھول کھلے شاد رہے، باغ باغ جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔